कहते पहला इलैक्शन कराओ, उस तो बाद संगत जिसनूं ही सेवा लाएगी वो उस तरीके नाल सेवा संभाल करेगा। परंतु ये दसो भी इन्हां कोल की अधिकार है, इन्हां कोल किन्ने साल हो गए ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਚ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਚ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋੜੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, मैं सुंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो नज़रिया ब्योंदा वे। जी हाँ, अज नज़र रही कुरुक्षेत्र वाले पासे, क्योंकि कुरुक्षेत्र के 6वीं पातशाही गुरुद्वारा साहब उत्थे विवाद खड़ा हो गया। विवाद दे विच SGPC ते हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी आमने सामने, क्योंकि ताला तोड़ के उत्थे दफ्तर का ताला तोड़िया जाता है ते गोलक का भी ताला तोड़िया जाता है, क्योंकि वह ताला SGPC का सी। ते आखिरकार हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उसनूं गुरुद्वारा साहब ते काबज कर लैंदी है अपनी सेवा भाव के हिसाब नाल कि हुण इत्थे असीं सारा कुछ संभालना है। इसे दी अज गलबात होएगी कि कौन सही, क्योंकि सियासत हो रही है, ते कौन गलत, ते इसे दी चर्चा करांगे। साडे नाल जुड़नगे डॉक्टर खुशहाल सिंह जी, सिख बुद्धिजीवी। आओ उन्हां दा स्वागत कर लैने। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, बड़ियां मंदभागियां तस्वीरां आईयां ते ताला तोड़, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि गुरुद्वारा साहब गल की जाती है सेवा भाव की, कोई भी जाता है कि असीं सेवा करनी है, पर यह सेवा नूं लैके जदों इस तरीके नाल हाथापाई होनी, एक दूजे नूं धक्के मारदे ने, फिर वो सेवा हुंदी है कि कब्जा हुंदा? बिल्कुल जिस तरह असीं देख रहे हैगे आ सेवा भावना, तो जदों मैनेजमेंट का मसला आ जाता है, पैसे दा गोलक दा संबंध आ जाता है, तो उत्थे सेवा तो बहुत पिछे रह जाती है, खास करके जदों किसी असी संस्था दे विच देखते हैं। हालांकि ये कोई विवाद अज का नहीं हैगा, ये विवाद गुरुद्वारियां दा जदों गुरु साहब जी ने मंजियां थापियां, उस तो बाद महंत सिस्टम आया, महंता तो जिस तरह कब्जे लए, उदों भी यही गुरुद्वारा सुधार लहर दे विच असल च गुरुद्वारियां कब्जियां दी जिहड़ी है वो शुरुआत हुंदी है। तो उस वक्त भी जी हैवी धिर है वो ही जरा कब्जा कर दिया, और जिथे जिथे बहुत थावां ते तां महंता अपने आप भी छड्ड के चले गए सी, क्योंकि वो 100 साल पहला हाले मनुख का किरदार इन्ना डिग्या नहीं सीगा। तुहानूं पता होएगा जदों दरबार साहब अमृतसर का 12 अक्तूबर 1920 नूं जिहड़ा आ महंता तो चार्ज लिया गया सी, तां महंता दे खिलाफ सिर्फ एक जिहड़ा आ हुक्मनामा आया सीगा, गुरु ग्रंथ साहब तो हुक्मनामा लिया, उन्होंने के खिलाफ आया, वो चाबियां दे के चले गए सीगे दरबार साहब अमृतसर अकाल तख्त साहब दियां। उत्थे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सी होया, जिहड़ा बड़े क्योंकि उदों किरदार हाले इन्ना डिग्या नहीं सीगा। ते हुण जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जन्म होया हुड्डा की सरकार वेले, तो उस वक्त भी इवें दा दृश्य देखने को मिला सी। कुरुक्षेत्र दे विच असल च कुरुक्षेत्र का जंग युद्ध दे नाल बहुत पुराना संबंध है, साडे मैथियोलॉजी दे विच इतिहास दे विच जिहड़ा वड्डा युद्ध है वो भी जिहड़ा महाभारत का युद्ध है वो भी जिहड़ा आ कुरुक्षेत्र की धरती ते दस्सिया जांदा है। तो उही जिहड़ा आ उसे परंपरा नूं अगे रखदा होया पहला जदों हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनदी आ उदों भी इत्थे झगड़ा होया सी, ते हुण जदों उहदे हक च सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिता आ, ते उस वक्त सानूं उम्मीद सी जदों श्रोमणी कमेटी दी जिहड़ी है अपील खारज हो गई सी सुप्रीम कोर्ट तो उस तो बाद उन्हां कोल कोई होर दूसरा विकल्प नहीं सी बचिया। तो चाहिए तो सीगा कि वो कोई धड़ा तो है नहीं, कोई इस तरह का कोई उन्हां ग्रुप नहीं है, वो अपने आप ही जदों
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਸਗੋਂ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜੋ। ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, SGPC ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਰੌਡ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਪਿੱਠੂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਲੀਗਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੱਗਾਂ ਤਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਮਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਜੀਂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਹੈ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਉ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋੜੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ,
ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਦੀ ਸੀ ਤਲੀ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾਪਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲਕਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੀ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਪੁਰਸ਼ੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਧੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਦੋਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਿਰਦਿਕ ਵਿਦਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਾਵਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ,
ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏਗੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਿਆਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਲਾਗੂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਸਰ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਪਾਲਪੁਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾਏ, ਨਾ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਆ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵਰ ਲਾਵੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵਰ ਲਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਰਿਸੀਵਰ ਲਾਤੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। DC ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ DC ਰਿਸੀਵਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸੀਵਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DC ਆ ਰਿਸੀਵਰ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੀਸਫੁਲ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੁਣੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆਲਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 1920 ਇੰਨਾ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਉਧਰ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਬਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ 20/9/22 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 59 ਆ। 59 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 55 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ the members of the committee have to be elected from the eligible voters who is Amritdhari Sikh, a Sikh, and who is 18 years of age but not a Patal Sikh and is not an insolvent, mentally retired or an insane person. ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਲੋਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਚਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਬਾਂਚਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ for the existing provision to subsection 8 of the following provision shall be substituted, namely ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ provided that all the 41 members so nominated by the government shall elect their president, senior vice president, junior vice president, general secretary, joint secretary and 6 members who shall be the members of the executive board of the committee in its first meeting to be convened and presided over by the officer appointed by the government. The ad hoc committee and the executive board shall cease to exist after the formation of a new committee. इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो आने तो बाद नोटिफिकेशन एक जिहड़ी आ ये जारी कर दी, जिहदे विच ये ऑर्डीनेंस हरियाणा ऑर्डीनेंस नंबर 2 ऑफ 2022 ये जिहड़ा एक सीधा मैं समझदा जिहड़ा असीं अज तक कहिंदे हुंदे जिवें सिखां दे मसले दे विच सीधी दखलअंदाजी आ। ते ये सी अज दा नज़रिया। कल फिर मिलांगे किसी होर खबर ते नज़र लैके नज़रिया बियॉन्ड द विच। तद तक दो मैनूं इजाजत। सत श्री अकाल।